सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कवित दीप में पतंग पर जरे ना प्रताप जाने, मिन सो ज्ञान पखे कुंडी मेले मास को। गज गज हेत पर खात खात अंक सको, राग में को रंग राग करे निज नास को। दीप में पतंग पर जरे ना प्रताप जाने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महान जोगी सिद्ध भरतरीनाथ, महान पंडित ते जो महान कवि के रूप में होए हैं, जिन्होंने विराग शत ग्रंथ अपने विराग में प्रगट करदिया होया ते जो उन्होंने खुद नूं अपने आप में विराग होया सी, होरनां दे हिरदियां विच विराग पैदा करने वास्ते। क्योंकि विराग तो बिना परमेश्वर की भगती नहीं होंदी, भगती तो बिना वाहिगुरू की प्राप्ति नहीं होंदी। इस तरह 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 के प्रमाणों के राही अपने आप नूं अपने मन नूं उत्तम भगती के न्यायी विराग के बचन कहते हुए सिक्ख्या दे रहे हैं, जिस नाल असीं भी जो पढ़ांगे वो साडे ते आके ढुकणगे बचन। इस करके वो बहुत ही मान सिक्ख्या दे रहे हैं। दूसरे अध्याय का अज 7वां छंद भावक वेद छंद पढ़ांगे। आओ उसकी विचार करिए। जिहड़े हैं कि रूप रस शब्द स्पर्श गंध, इन्हां पंजां विषयां दे राही कि वेखो किवें अपने आप का नाश करते हैं। ते इस तरह कहते हैं भी मेरी भी वही हालत आ भी सब कुछ जानद्या होया ही उधर ही जाना जिधरों नुकसान होंदा है, जिधरों अपना कोई भला नहीं है, बंदे का सुभाव बनया होया है। सो सिक्ख्या दे रहे हो आपां पढ़ीए। कवित दीप में पतंग पर जरे ना प्रताप जाने। छंद कविती आरंभता करते कहते भी पतंग वेखो, पतंगा जो है भंबट एक कीड़ा जिन्हें छोटे छोटे खंभ होंगे हैं, वह पतंगा दीवे उत्ते डिग के सड़ जाता अते दीवे की जिहड़ी अग हुंदी लाट हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ तेज सेक आ उस तेज के दुख ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ नहीं है भी ये मैनू ਸਾੜ देवेगा, ਤੇ उस गल ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ नहीं है ਤਾਂ करके अपने प्राण त्यागदा। शायद ਉਹਨੂੰ ਜੇ पता ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖੋ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਪ ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਾ ਭਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰੇ ਤੇ ਜਰੇ ਕੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ, ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਜਾਣਦਾ नहीं है। प्रताप का अर्थ तेज, अग का जिहड़ा प्रताप है तेज। मीन सो अज्ञान पखे कुंडी मेले मास को। एक हुंदा भखना, भखना दा सड़ना गर्म होना, पखे दा भखना छकना खाना। इस करके पाठ पखे ही करना थे। मीन सो अज्ञान पखे कुंडी मेले मास को। उस तरह ही कहते बेसमझ जिहड़ी मच्छी आ, वो मच्छी भी मास नाल मिली हुई कुंडी नूं खा लैंदी है, पर उस तो पैदा होने वाले दुख नूं नहीं जानदी कि मैनूं ये कुंडी खाण दे नाल मेरा अंत आऊगा। इस करके वो ये विशा भोग लैंदी है ते अपनी जान गवा बैठी है। भाव उस दी रसना उस दे मच्छी तो रस जिहड़ा है वो लगा होया, इहदे करके अपने प्राण त्याग देंदी है। मीन सो अज्ञान भी वो जो मीन मच्छी है वो अज्ञान बेसमझी विच ही भखे खांदी छक लैंदी है, खा लैंदी है कुंडी। कुंडी नूं जो कुंडी मिले गई मिली हुंदी है मास दे नाल, वो मास नूं जो मास मिलिया है कुंडी दे नाल उस मास नूं भखदी है अज्ञान के बेसमझी विच। ते ਉਹਦੇ दुख नूं नहीं जानदी कुंडी मेरे गले 'ਚ फुभ जूगी
ਝੀਵਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਊਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਊਗਾ। ਇਹ ਗਡੋਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਗਜ ਗਜੀ ਹੇਤ ਪਰੇ ਖਾਤ ਖਾਤ ਅੰਕੁਸ ਕੋ। ਗਜ ਨਾਮ ਹਾਥੀ ਦਾ ਹੈ, ਗਜੀ ਨਾਮ ਹਥਨੀ ਦਾ ਹੈ। हाथी जो है वो काल बूत की हस्तनी मन बौरारे। जो थर्माकोल की बनाई होंगी है ना, ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਹਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਣੀ ਇੱਕ ਟੋਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕਾਨੇ ਜਿਹੇ ਪਾ ਕੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥਣੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਟੋਏ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਗਜ ਗਜੀ ਹੇਤ ਪਰੇ ਖਾਤ ਖਾਤ ਅੰਕ ਸਕੋ। ਗਜ ਜੋ ਹਾਥੀ ਆ ਉਹ ਗਜੀ ਗਈ ਹੱਥਣੀ ਦੇ ਹੇਤ ਗਈ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਤ ਗਈ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਾਜ ਜੋ ਹਾਥੀ ਉਹ ਗਜੀ ਗਈ ਹਥਨੀ ਦੇ ਹੇਤ ਗਈ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਦ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਖਾਤ ਅੰਕਸ ਕੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਕਸ ਜੋ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਹਾਵਤਾਂ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਦਾ ਖਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਟੋਆ, ਦੂਜੇ ਖਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਅੰਕਸ ਕੋ। ਅੰਕਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਹਾਵਤ ਲੋਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦਾ, ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕਸ ਹੈ ਐਰਨ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਮੰਦ ਨਾ ਗਿਆ ਰਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਥੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਸ ਆ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਰਾਗ ਮੈਂ ਕੋ ਰੰਗ ਰਾਗ ਕਰੇ ਨਿਜ ਨਾਸ ਕੋ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਜੋ ਰਾਗ ਹੈ ਧੁਨੀ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਰਾਗ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਾ ਲਓ। ਘੰਡੇ ਹੇੜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਰਨ ਆ, ਹਿਰਨ ਆ, ਕੁਰੰਗ ਕਹੀਏ ਹਿਰਨ, ਉਹ ਹਿਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਕ ਦੇ ਕਵਟਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਘੰਡੇ ਹੇਠ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਨ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਨਿਰਦਈ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਰਾਗ ਮੈਂ ਘੰਡੇ ਹੇਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੰਗ ਹਿਰਨ ਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਨਿਜ ਨਾਸ ਕੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਜ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕੋ, ਨਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਕਜ ਕੀ ਗੰਧ ਬੀਚ ਨੀਚ ਭ੍ਰਿੰਗ ਮੀਚ ਗਏ। ਪੰਕਜ ਪੰਕ ਨਾਮ ਚਿੱਕੜ ਦਾ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਨਮ ਦਾ, ਜੋ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਉਸ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿੰਗ ਭ੍ਰਿੰਗ ਗਈ ਹੈ ਭੌਰਾ। ਮੀਚ ਗਏ, ਮੀਚ ਗਈ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਏ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਭੌਰਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਸਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਛੁਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਰਕ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲ ਤੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਭੌਰਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪਿੱਛੇ। ਇਤਿਆਦ ਆਗਿਆ ਨਾਸ ਕਰੇ ਨਿਜ ਸਾਸ ਕੋ।
ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਮਝ ਆ, ਆਗਿਆ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਗਿਆਨੀ ਬੇਸਮਝ ਇਤਿਆਦ ਇਸ ਤੋਂ ਆਦ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਇਤਿਆਦ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਆਦ ਆਗਿਆ ਕਹੀਏ ਅਗਿਆਨ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਉਹ ਨਿਜ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਸ ਕਰੇ ਆਗਿਆ ਨਾਸ ਕਰੇ ਨਿਜ ਸਾਸ ਕੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਸ ਕੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇ ਗਈਏ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਇਹ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ। ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਆਸ਼ਕਿਆ ਉਹ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੰਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਪਰੇ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਗੰਧ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਪੰਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਪੰਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਸ ਹੋਏ। ਆਹੋ ਹਾਸ ਗਾਨ ਮਹਾ ਮੋਹ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਾਹਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਨਾ ਨਾ ਪੰਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖੋ। ਆਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਵਾਚਕ ਆ। ਆਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈਣਾ ਹਾਏ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਆਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਏ। ਆਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਹਾਏ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸ ਗਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਹਾਸ ਕਹੀਏ ਹਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਹਾ ਮੋਹ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਾਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਹ ਆ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਕਹੀਏ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਹਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ੁਭ ਜਾਨੋ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਇਹ ਕੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸ਼ੁਭ। ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਅਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਚੰਗਾ ਅਸ਼ੁਭ ਮਾੜਾ। ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਆ। ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ੁਭ ਜਾਨੋ ਪੈ ਨਾ ਹਾਨੋ ਭੋਗ ਆ ਸਕੋ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾ ਹਾਨੋ ਭੋਗ ਆ ਸਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਪੈ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਜਾਂ ਪੈ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਪੀ ਅਰਥ ਲਾਓ ਤਾਂ ਪੀ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਆ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਆਸ ਆ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਨੋ ਕਹੀਏ ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਹਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਸਮਝੀ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਬੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੋਹਰਾ ਮੋਹ ਮਹਾਤਮ ਰੂਪ ਕੋ ਜੋ ਮਹਾਨ ਤਮ ਰੂਪ ਤਮ ਨਾਮ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਹਨੇਰਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਅੰਧਕਾਰ ਰੂਪ ਮੋਹ ਆ ਉਸ ਤਾਮ ਰੂਪ ਭਾਵ ਅੰਧਕਾਰ ਰੂਪ ਮਹਾਨ ਅੰਧਕਾਰ ਰੂਪ ਜੋ ਮੋਹ ਆ
ਉਸ ਮੋਹ ਦਾ, ਕੋਦ ਅਰਥ ਦਾ, ਮਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਰੂਪ ਮੋਹ ਦਾ ਗਹਿਨ ਮਹਾਤਮ ਆਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮਹਾਤਮ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ, ਉਹ ਗਹਿਨ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ, ਮਹਾਨ ਕਠਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਗਹਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾ ਕਠਿਨ। ਭਾਵ ਮਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਮੋਹ ਦਾ ਜੋ ਗਹਿਨ ਮਹਾਤਮ ਆਹੇ, ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਗਹਿਨ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਆਹੇ ਕਹੀਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮੋਹੇ ਪੁਰਖ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਮੋਹੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ? ਇਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੋਹੇ ਗਏ? ਜਹ ਵਿਵੇਕ ਰਵ ਨਾਹੀ, ਜਹ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਵੇਕ ਕਹੀਏ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰਾਵ ਕਹੀਏ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦਾ ਮਨੋ ਆਕਾਸ਼, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਜਿੱਥੇ ਰਵ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹੇ ਗਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਮੋਹੇ ਗਏ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬਸ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ। ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਤ ਮੋਹੇ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਮੋਹੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਰੂਪੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਹਾਨ ਅੰਧਕਾਰ ਰੂਪ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਆ। ਮੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੋਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੀ। ਸਵਈਆ ਏਸ ਰੁਤ ਗਿਆਨ ਸੁਜਾਨਨ ਕੇ, ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਜੋ ਸਰੋਤੀ ਗਿਆਨ ਆ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਰੋਤੀ ਨਾਮ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਸੁਜਾਨਨ ਕੇ, ਸੁਜਾਨਨ ਕਹੀਏ ਸੁਜਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਸੁਜਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਅਭਿਮਾਨ ਮਦਾ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨਿਵਾਰੇ, ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਮਦ ਮਸਤੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਮਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਨਿਵਾਰੇ ਕਹੀਏ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਸੁਜਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਈਰਖਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਨਿਵਾਰੇ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਨਿਵਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਵਾਰਦਾ, ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਚਿਤ ਮੋਹ ਸਮ ਨੀਚਨ, ਕੇਚਿਤ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਉਤੋਂ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਚਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕਈਕ, ਕੇਚਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਕਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਸਮ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਨੀਚ, ਉਹ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ, ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤ ਮੋਹ ਵਹੁ ਮਾਨ ਮਦਾਦਕ ਧਾਰੇ, ਮੋਹ ਕਹੀਏ ਇਹ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਈਆ ਨਾ, ਕੇਚਿਤ ਮੋਸਮ ਨੀਚਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਮੋਹ ਬਹੁ ਮਾਨ ਮਦਾਦਕ ਧਾਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਕੇਚਿਤ ਮੋਸਮ ਨੀਚਨ ਕੇ ਚਿੱਤ। ਤੇ ਮੋਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਮਾਮੇ ਕਨੌੜਾ। ਚਿੱਤ ਮੋਹ ਦਾ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਆ ਨਿਰਮ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਚਿੱਤ ਮੋਹ ਭਾਵ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੇ ਚਿੱਤ ਮੋਸਮ ਨੀਚਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਮੋਹ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਮ ਮੇਰੇ ਸਾਮ ਨੀਚ, ਉਹ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਮੋਹ ਕਹੀਏ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁ ਮਾਨ ਮਦਾਦਕ ਧਾਰੇ, ਬਹੁ ਕਹੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ,
ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਦ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਹਾਂ। ਈਰਖਾ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਧਾਰੇ ਕਹੀਏ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆ, ਨੀਚ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬਚਣਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਮਰੇ ਉਹ ਕਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਉਹ ਸੁਜਾਨਣ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨੀਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਰਕ ਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ। ਸੂਨ ਯਥਾ ਮਠ ਸਾਧਨ ਕੋ ਅਤ। ਸੂਨ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੂਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਥਾ, ਜਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਥਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੈਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੁਈਆਂ, ਸਖਣਾ, ਖਾਲੀ। ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਨ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਠ ਮਕਾਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਕੋ ਅਤ, ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ, ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ ਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤ ਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਆ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਹ ਕੋ ਸਾਧਨ ਦੋ ਪਰਹਾਰੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਆ। ਆਤਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹਾਰੇ ਕਹੀਏ, ਹਾਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਸ਼ ਔਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਇਕੱਲੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ। ਸੋ ਹਮ ਸੇ ਮਦ ਨਾਂਤਰ ਕੋ ਅਤ ਕਾਮ। ਉਹ ਸੋ ਕਹੀਏ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਸੇ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਰਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ। ਮਦ ਨਾਮ ਕਾਮ ਦਾ, ਮਦਨ ਨਾਮ ਕਾਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਮਦਨ ਅੰਤਰ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼। ਉਹ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨੂੰ, ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇ ਆਤਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋ ਕਾਰਨ ਬਾਮ ਸਮਾਰੇ। ਕਾਮ ਦਾ ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਇਕੱਲਾ ਕਮਰਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਾਮ ਗਏ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਰੇ ਕਹੀਏ, ਸੰਭਾਰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸਵਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਰੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਰੇ ਪਾਠ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਲਓ। ਬਾਮ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਿਰ ਘਾਲਿਆ ਧੰਦਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਕਾਨ ਉਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਬਿਰਤੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੋਸ਼ ਛੱਡੀਏ। ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਾਮ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਰਾ ਉਹੀ ਕਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਦਨਾਂਤਰ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਗਏ ਦੁਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਬਿਤ ਪੁੰਨਨ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਭੋਗ ਚਿਰ ਵਸਤੇ। ਵਸਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਵਸ ਦੇ ਅਰਥ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ
ਪੁੰਨਣ ਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਸਦੇ ਪਾਠ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਪੁੰਨਣ ਕੇ ਵਸਦੇ ਸੋ ਭੋਗ ਚਿਰ ਵਸਤੇ। ਅਰਥ ਪੁੰਨ ਕਰਮ, ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੇ, ਪੂਰਬਲੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਕਰਕੇ। ਵਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਸ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ। ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੋਗ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ, ਆਪਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਭੋਗ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪੁੰਨਣ ਕੇ ਵਸ, ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਕਹੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਆ, ਭੋਗ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਉਹ ਚਿਰ ਕਹੀਏ, ਚਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਸਦੇ ਕਹੀਏ ਵਸਦੇ ਆ। ਨਿਮਿਤ ਨਸੇ ਨਸ ਤੇ ਮਰਿਆਦ ਆਦ ਦਿਨ ਮੈਂ। ਨਿਮਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਮਿਤ ਨਸ਼ੇ ਨਸ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰਨਾ, ਨਸ ਤੇ। ਨਿਮਿਤ ਨਸ਼ੇ ਨਸ ਤੇ ਭਾਵ ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਕਰਕੇ, ਨਿਮਿਤ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ ਕਹੀਏ, ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਹੀਏ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਸਤਿਆਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਨਿਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਵ ਨਿਮਿਤ ਤੋਂ ਅਰਥ ਲਾ ਲਓ ਕਾਰਨ, ਭਾਵ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਨਾਸ ਗਏ। ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਹੀਏ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਰਿਆਦ ਆਦਿ ਦਿਨ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਮਰਿਆਦ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਗਲਤ ਆ, ਮਰਿਆਦ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਦਿ ਦਿਨ ਮੈਂ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੁੱਢ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਭਾਵ ਆਦਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੀ, ਆਦਿ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੁੱਢ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਦਿਨ ਬਣਿਆ। ਕੌਣ ਭੇਦ ਭੋਗਨ ਕੇ ਭੇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਤਜੇ ਜਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਆ, ਭੋਗਣ ਕੇ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਭੇਦ ਆ, ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਭੇਦ ਆ। ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭੋਗਣ ਭੁਗਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ। ਕੌਣ ਭੇਦ ਭੋਗਨ ਕੇ ਭੇਦ ਮੈਂ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਭੇਦ ਆ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਜੇ ਜਨ,
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਵੇਖੋ ਤਜੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਫੜ ਫੜ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਏਕ ਕੋ ਵਿਯੋਗ ਤੋਂ ਅਵਸ਼ ਹੋਤ ਇਹਨ ਮੈਂ ਕਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵ ਜਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਭੋਗ, ਭਾਵ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਅਵਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਤ ਗਈਏ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਭੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੋਗ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਭੋਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਵਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਤ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਉਤਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਭੇਦ ਆ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭੇਦ ਆ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਯੋਗ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਜੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਅਵਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਜਾਂ ਤੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਦਾਰਥ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋਤੇ ਜਬ ਜਾਵੇ ਤਬ ਮਨ ਕੋ ਤਪਾਵੇ ਪਹਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਬ ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਸੋਤੇ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਸੋਤੇ ਸਿਰਦੀ ਇਹ ਭੋਗ ਜੇ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਬ ਮਨ ਕੋ ਤਪਾਵੇ ਭਾਰੀ, ਤਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਦਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ। ਮਨ ਕੋ ਤਪਾਵੇ ਭਾਰੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਪਾਉਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਭੇਦ ਭੋਗਣ ਕੇ ਭੇਦ ਮੈਂ, ਕਿ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਤੇ ਜਬ ਜਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਬ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਪਾਉਂਦੇ ਭਾਰੀ। ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬੜਾ ਤਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੋਖੇ ਤੇਨੇ ਆਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪ ਤੇਨੇ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਮੋਖੇ ਕਹੀਏ, ਮੋਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਜਦ ਭੁਗਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਤਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਕਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਤਾਪ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਖੇਨੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਆ ਉਹ ਖਿਨ ਮੈਂ, ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਕਹੀਏ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਦੁਖੀ, ਸਰੀਰ ਦੁਖੀ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਰੋਂਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਕਹੀਏ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਪ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਖਿਨ ਮੈਂ, ਤਿੰਨ ਖਿਨੇ ਮੈਂ, ਖਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਮੌਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਕਹੀਏ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ।
ਐਸੇ ਮੋਖ ਪ੍ਰਤ ਬੰਦੀ ਵਿਖੇ ਲਖੇ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਮੋਹਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧੀ ਭਾਵ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਤ ਕਹੀਏ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੀ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰਤਿਬੰਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਵਿਖੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧੀ ਵੇ, ਐਸੇ ਮੁਖ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧੀ ਵਿਖੇ, ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਲਖੇ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਖੇ ਕੀਏ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋ ਭਾਗੀ ਬਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਰਾਗੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ, ਅਥਵਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਨ ਮੈਂ ਭਾਵ ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੌਣ ਆ, ਕੋ ਭਾਗੀ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਕੌਣ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਨ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਜੋ ਰਾਗੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ, ਜੋ ਇਹਨ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖਚਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਭਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾਹਨ ਦਾ ਫਟਕਾਰ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਵਡਭਾਗੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਸਵਈਆ, ਅੱਗੇ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਸਵਈਆ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਈਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਮ, ਇਹ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਸਵਈਆ। ਆਹੋ ਸਾਕੇ ਮੈਂ ਭੋਗ ਨਾ ਭੋਗੇ, ਆਹੋ ਸਾਕੇ ਮੈਂ ਭੋਗ ਨਾ ਭੋਗੇ। ਆਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਏ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਹੈ ਹੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਹੇ ਸਖੇ, ਸਖੇ ਭਾਵ ਮਿੱਤਰ, ਹੇ ਸਖੇ ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਜਾਂ ਹਾਏ ਮਿੱਤਰ ਮੈਂ ਭੋਗ ਨਾ ਭੋਗੇ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਵਿਲਾਸ ਨਾ ਭੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਭੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਭੋਗਿਓ ਗਇਓ ਆਪ ਮੈਂ ਮੂੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਹਾਏ ਮਿੱਤਰ ਮੈਂ ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਿਆ ਗਿਆ। ਭੋਗਿਓ ਗਿਆ ਆਪ ਮੈਂ ਮੂੜ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥ ਕੋ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਫਰਿੱਜਾਂ, ਬੈੱਡ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਹਾਏ ਮਿੱਤਰ ਮੈਂ ਭੋਗ ਦੇ ਭੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਭੋਗਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਰਮ ਕਰਮ ਹਮਰੋ ਪਰਾਕਰਮ, ਕਰਮ ਕਰਮ ਨੰਬਰਵਾਰ, ਜਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੰਬਰਵਾਰ। ਹਮਰੋ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਾਕਰਮ ਕਹੀਏ ਬਾਲਿਆ, ਜੋਰਿਆ, ਉਸ ਜੋ ਨੂੰ ਸਗਰੋ ਲੀਨੋ ਭੋਗੋਂ ਭੋਗ ਅਗੂੜ। ਸਾਰੇ ਬਲ ਨੂੰ ਭੋਗਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਿਆਂ ਹੀ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਅਗੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਪਤ, ਤੇ ਆਗੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਗੁਪਤ ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਚਪਾਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਬੇਮਲੂਮੀ ਵਿੱਚ। ਆਗੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਗੁਪਤੀ। ਗੁਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੋਗ ਆ, ਉਹ ਭੋਗੋਂ, ਭੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਭੋਗਾਂ ਨੇ। ਸਗਰੋ ਲੀਨੇ ਭੋਗੋਂ ਭੋਗ ਅਗੂੜ, ਭੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਭੋਗ, ਤੇ ਭੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਉਣਾ ਭੋਗਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਮ ਕਰਮ ਹਮਰੋ ਪਰਾਕਰਮ, ਕਰਮ ਕਰਮ ਪਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਨੰਬਰਵਾਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਮਰੋ ਪਰਾਕਰਮ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਬਲ ਸੀ
ਸਗਰੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਲ ਸੀ। ਲੀਨੇ ਭੋਗੋਂ ਭੋਗ ਅਗੂੜ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਲ ਅਗੂੜ ਕਹੀ ਚੁੱਪ ਚਵੀਤੇ ਭੋਗ ਲਿਆ ਵਾ। ਭੋਗੋਂ ਕਹੀਏ ਭੋਗਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਵੀਤੇ ਭੋਗ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਲ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭੁਗਤਾ ਜਾਨ ਭੋਗ ਮੈਂ ਭੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭੋਗਿਆ ਸੀ। ਭੁਗਤਾ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਭੋਗ ਮੈਂ ਭੋਗੇ, ਤੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਭੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਉਲਟਾ ਭੋਗਿਓ ਮੋਹ, ਪਰ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਭੋਗਿਓ ਮੋਹ। ਮੋਹ ਕਹੀਏ ਮੈਨੂੰ, ਭੋਗਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਭੋਗਾਂ ਨੇ ਭੋਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਭੁਗਤਾ ਜਾਨ ਭੋਗ ਮੈਂ ਭੋਗੇ, ਉਲਟਾ ਭੋਗਿਓ ਮੋਹ। ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਭੋਗਿਓ ਮੋਹ ਪਾਠ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਭੋਗੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਭੋਗਿਓ ਮੋਹ। ਮੋਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਭੋਗਾਂ ਨੇ ਭੋਗਿਆ। ਸ਼ਿਸ਼ਨੋਦਰ, ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਹੋੜ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਊੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦਰ। ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਉਦਰ ਭਾਵ ਲਿੰਗ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਲਿੰਗ ਇੰਦਰੀ। ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਤਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੇਟ। ਭਾਵ ਇੰਦਰੀ ਲਿੰਗ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਪੇਟ ਢਿੱਡ। ਪਰ ਭੈਉ ਨਾ ਚੀਨੋ, ਭੈਉ ਪਾਠ ਹੈ, ਗਲਤ ਪਾਠ। ਸ਼ਿਸ਼ਨੋਦਰ ਪਰ ਭਇਓ ਨਾ ਚੀਨੋ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸ਼ਿਸ਼ਨੋਦਰ ਭਰ, ਭੱਬਾ ਰਾਰਾ ਭਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈਉ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭੈਉ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਭਉ ਪਾਠ ਸ਼ੋਧਿਆ। ਸ਼ਿਸ਼ਨੋਦਰ ਪਰ ਭਉ ਨਾ ਚੀਨੋ। ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਲਿੰਗ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਉਦਰ ਨਾਮ ਪੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਲਿੰਗ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਗਈ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਰਸਨਾ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਭਉ ਨਾ ਚੀਨੋ, ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੇਖਾ ਜਣਾ ਧਰਮਰਾਜ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਕੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਪਕੜੀ ਸੀ। ਕਿ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹੀ ਬਚਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿੰਗ ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਉ ਨਾ ਚੀਨੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੈ ਨਾ ਚੀਨੋ ਕੀ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਨਿਜ ਆਪ ਸੋ ਦਰੋਹ। ਨਿਜ ਆਪ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਜ ਆਪ, ਜੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਐੜਾ ਤੇ ਕੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਨਿਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੇ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਨਿਜ ਆਪ ਸੋ ਦਰੋਹ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਦਰੋਹ ਕਹੀਏ ਛਲ ਫਰੇਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਆਪ ਨਿਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋ ਕਹੀਏ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ, ਦਰੋਹ ਕਹੀਏ ਧਰੋਹ, ਛਾਲ ਫਰੇਬ ਵੀ ਕਿਨੋਂ ਕਹੀਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਭੈ ਬਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਭੈ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਲੰਘ ਸਪਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਦਰੀ ਲਿੰਗ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਰਸਨਾ ਇੰਦਰੀ ਦੇ
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਾਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਜਾਬ ਸੋ ਦਰੋਹ, ਨਿਜਾਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੋਹ ਕਈ ਧਰੋਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੱਸ ਲਾਉਣਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਨਿਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸੋ ਕਈ ਨਾਲ ਦਰੋਹ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸਨੋ ਦਰ ਪਰ ਭਾਵ ਨਾ ਚੀਨੋ, ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਨਿਜਾਬ ਸੋ ਦਰੋਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।